බොහොම ස්තුතියි මූලාසරණ මන්ත්‍රතුමනි මම දැක්කා දැන් අපේ කට්ටිය ගොඩක් කතා කරනවා මේ ஈரான் இஸ்ரேல் பிரச்சனை என்ன அப்படி தெரியல කියලා ගොඩක් කතා කරනවා. வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து நாடாளுமன்ற அமர்வுகளில் கலந்து கொள்ள வரும் உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படும் 15 லிட்டர் எரிபொருள் ஒதுக்கீடு போதுமானதாக இல்லை என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராமநாதன் அர்ச்சுனா தெரிவித்துள்ளார். நாடாளுமன்றத்தில் இன்று உரையாற்றிய அவர் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து கொழும்பு வருவதற்கு தமக்கு வெறும் 15 லிட்டர் பெட்ரோல் மாத்திரமே வழங்கப்படுவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த எரிபொருள் ஒதுக்கீட்டை வைத்துக் கொண்டு நான் இடையில் அனுராதபுரத்தில் தங்கி இருந்துவிட்டு அடுத்த வாரமே கொழும்புக்கு வர வேண்டிய நிலை ஏற்படும் என அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். இது தொடர்பில் கருத்து வெளியிட்ட சபாநாயகர் ஜெகத் விக்ரமரட்ன இந்த விடயம் நாடாளுமன்ற செயலாளர் நாயகத்தின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளதாகவும் அதற்கான பதில் கிடைத்தவுடன் சபைக்கு அறிவிக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். මම නම් කලින් කතා කරා මටම ටෙල් අහන්න නෙවෙයි මං ගාව BYD සීලන් 6 එකක් තියෙනවා මට charge කරලා දුවත හැකි සමහරු මේ මාතේ ඉන්න මෝඩේ උන්ට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මං කතා කරේ අහිංසක සංචාරකව අරගෙන යන්න මේ හයර් යන මිනිත්තු ගැන මං ගැන කතා කරේ නෑ මට ඕන තරම් ඩෑස්පෝරා එකකින් සීලන් 7 මං හෙට ගන්නවා හෙට ගන්න අරන් පෙන්නන්නම් ඩෑස්පෝරා කොඩි ඩෑස්පෝරා මට දෙනවා ඒ නිසා සමහරු අර මෝඩේ උන්ට මට කියන්න කැමැති මං ගාව දැනට තියෙන සීලන් 6 එකක් ඒ නිසා මට තෙල් ඕනේ නෑ මේ බම්බු තෙල් එක මට ඕනේ මං කතා කරේ අර ඡන්දතාපු අර අහිංසක ත්‍රිවිල් කාර්යෝ ගැන ඒ දැන් පාරවල් යනකොට මිනිස්සු අපේ දිහා බලනවා අපි දී BYD එක එනකොට අපේ සල්ලි වලින් අපේ මිනිස්සු දීපු සල්ලි වලින් එන්න BYD එක හැබැයි මට දුකයි මේ ගොඩක් අපේ මන්ත්‍රීතුමාලා කිව්වා ගොඩක් අය බස් වල යනවා ට්‍රේන් වල යනවා කියලා මට එකක් බලන්න කැමතියි දැන් මාසයක් යනකොට එක ඩොබිවත් යනවා නම් මේ බස් වල නැත්නම් ට්‍රේන් වල මම පයින් යනවා උතුරේ ඉඳන් දකුණට මම පයින් යනවා ජපානයේ ඉඳන් මම ඒක කියන්නේ ගරු මූලාසරණ මන්ත්‍රතුමනි අපේ උන්ට අපි කියපු දේවල් මතක නැහැ සාමාන්‍ය නිකන් බලන්නකෝ දැන් අපිට තියෙනවා ලෙජිස්ලේටිව් සර්විස් එකක් ඒ කියන්නේ ලෝ එක හදන්න තැනක් ඊට පස්සේ ඒක ක්‍රියාත්මක කරන තැනක් තියෙනවා මේ කෝට්ස් දැන් සාමාන්‍යයෙන් ජජ් කෙනෙක් කියන්නේ එයා LLB LLM ඕන ඔක්කොම ටික ඉගෙනගෙන ඉන්නේ පුද්ගලයා තමයි ජජ්. ඊට පස්සේ ලෝයර්ස්ලා කියන්නේ LLB සමහරව LLM කර ඉන්නවා. හැබැයි මේ වගේ වංජා දූෂණ නඩුව හුසාවට අරන් යන්නේ කවුද? ඕ ලෙවල් නැති මේ කෝස් සාජන් කෙනෙක්. දැන් කෝස් සාජන් කෙනෙක් ගෙනලා තමයි මේ ටික ඔක්කොම දාන්නේ හුසාවේ. හුසාවේ නඩුව පවසරන්නේ කවුද? කෝස් සාජන් කෙනෙක්. එයාට තියෙන ඩිග්‍රී එක මොකද්ද? එයාට තියෙන ඩිග්‍රී ඕ ලෙවල් නැත්නම් ඒ ලෙවල්. ඒ තත්ත්ව තමයි අපේ රට තියෙන්නේ. ගරු මූලාසරණ මන්ත්‍රතුමනි මමත් මේ පාර්ලිමේන්තු වෙනකොට මමත් විශ්වාස කරා මේ ජංගිසි ප්‍රමාණයට මෝකර එකක් මේගොල්ලෝ වෙනස් කරනවා කියලා. අන්තිමට ලීටර් 15ක් මට නවේ මේ තෙල් එක ඉල්ලුවේ. සමහරවර මේ මාත්‍යයට මේ අර ඩොබිලාට සාම හොදන්න සමහර මාත්‍යලාට කියන්න තියෙන්නේ මට එහෙම ඉල්ලන එකක් ඕන එකක් නෑ මම අද වෙනකල් මම කොවිඩ් කාලෙත් තෙල් ගාවේ නෑ මේ හොස්පිටල් එක නිකන් හිටියා ක්වාටර්ස් වල ගිහිල්ලා අදත් මං ගෙදර නිකන් ඉන්නේ මගේ BYD එකක් තියෙනවා මට ඕනේ නෑ මේ තෙල් එක මං අහන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නිකන් ගෝවියුන්ට ලීටර් 40ක් දීලා ටිකක් මාසෙට කොහමද මේ ඇති වෙන්නේ ඒ වගේ කතා කරන්න මේ ගරු කතානායකතුමනි තව එකක් තමයි මේගොල්ලෝ කියනවා දැන් 323 කන්ටයිනර් පන්නප මිනිහා ආවිල්ලා විනාඩි 14ක් ඊට පස්සේ තව හතරකුත් දුන්නා විනාඩි 18ක් මේ රටේ ඉන්න මේ වීඩියෝ එක බලාගෙන මිනිස්සුන්ට ලොරි ටෝක් එකක් දීලා යන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ උණ්ඩුව කියලා කියන්නේ උණ්ඩුව ඔගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ අපේ උණ්ඩුව කියලා ඩෙමොක්‍රටික් කන්ට්‍රි එකක් තියෙනවා ඒකෙන් ජනාධිපතිතුමනි ගරු මූලාසරණ මන්ත්‍රීතුමනි විනාඩි 18ක් අවිල්ලා පට්ටබල් කොරෙක් පට්ටබල් මේ පච්ච කියන මිනිහෙක් අවිල්ලා විනාඩි 18ක් කතා කරලා යන්න පුළුවන් නම් වංජා දූෂණ ගැන මං කනගාටු වෙනවා කර කතානායකතුමනි මගේ ඩොක්ටර් ජොබත් අතහැරිලා මම මේ පාර්ලිමේන්තුව ආපු එකට මං කනගාටු වෙනවා. තව එකක් කියන්න කැමති අද වෙනකල් මම නඩුව 6ක් දාලා තියෙනවා. වංජා දූෂණ කමිටුව එකේ නඩුව 6ක් දාලා තියෙනවා. මට ජනාධිපතිතුමාත් එක දවසක් නගිටලා කිව්වා. "ඕ එතුමා කියන එක හරි. මම නම් පාර්ලිමේන්තුවේ ඇත්ත කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුව බොරුව කියන්නේ එළියට ගිහලා ඇත්ත කියන්නේ කියලා." එක නඩුවක් ඔයගොල්ලෝ විමර්ශන කරාද කියලා අහන්නකෝ මේ මූලාසරණ මන්ත්‍රීතුමා. එක නඩුවක්. මේ තෙල්ලබල හොස්පිටල් එකේ මිලියන් 30ක් ඊට පස්සේ චාවචේරි හොස්පිටල් එකේ මිලියන් 17ක් මේ ඩොකියුමන්ට් පවා ගෙන දුන්නා මේ කවුද ක්‍රිෂාන්ති කියලා ඩොක්ටර් කෙනෙක් එයාගේ පෞද්ගලික බැංක් account වල සල්ලි තියාගෙන ආවිල්ලා ඊට පස්සේ ඒක බැංක් account පවා අරගෙන DCC මීටින් එකකින් හොයාගෙන ආවිල්ලා වංජා දූෂණ කමිටුවකින් පමිල්ලක් දැම්මා අද වෙනකල් එක කොමිටි දැන් මේගොල්ලෝ ඩීල් එක ගාලා ඉවරයි මම එකක් කියන්නද අර 323 කන්ටයිනර්ස් මං කතාව කියන්න ගරු මූලාසරණ මන්ත්‍රීතුමනි මේගොල්ලෝ හිතුවා
තව විනාඩි ඉස්සර මම දන්නවා. මේගොල්ලෝ හිතුවා තව අවුරුදු 10ක් 15ක් ඉන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි මේගොල්ලෝ හොඳටම වැඩේ තේරුණා. ඉන්න බෑ කොහොමද මිනිස්සු එලවනවා නැත්තම් දුවන්න වෙන. ඒ නිසා පුළුවන් දරම් ගහලා පොකට් එක දාගන්නවා. ඔය ගල් අඟුරු ඊට පස්සේ අර 323 කන්ටේනර්ස් ඊට පස්සේ ඒ ටික ඔක්කොම දැන් තෙල් වලට කතාන මුලාසුරන මන්දිරතුමනි හිතලා බලන්නකෝ. ඔයාලත් ඒ පිරිස ඇතුළේනේ වැටෙන්නේ. ඒ නිසා බොහොම දුකයි අපිට මේ මිනිස්සු යන්න කලින් ඒගොල්ලෝට ඕනේ නැහැ කිව්වා මේ මොකද්ද පෙන්ෂන් එක. පෙන්ෂන් එක ඕනේ නැහැ කියපේකට හේතුව මේගොල්ලෝ ඇතිවෙන්න ගල් අඟුරු වල අපේ ප්‍රෙසිඩන්ට් ඇවිල්ලා මොකරි කතා කරාද මේ ගල් අඟුරු ගැන. ඒ නිසා මම කියන්න කැමති මේ මිනිස්සුම ඇවිල්ලා මේ වගේ පනතයක් දානවා කියන්නේ ලෝකයේ hina වෙන්න පුළුවන් උණ්ඩුවක් කියන්නේ අපේ උණ්ඩුවක් තමයි. thank you. மத்திய கிழக்கில் நிலவும் போர் சூழலால் உலகளாவிய எண்ணெய் விநியோகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் மற்றும் இலங்கையின் எரிபொருள் கையிருப்பு குறித்த வெளிப்படைத்தன்மை தொடர்பாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச அரசாங்கத்திடம் கேள்விகளை முன்வைத்துள்ளார். நாடாளுமன்றத்தில் இன்று கருத்து தெரிவித்த அவர், ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்க மார்ச் மாத ஆரம்பத்தில் நாடாளுமன்றத்தில் உரையாற்றும் போது நாட்டில் பெட்ரோல் 27 நாட்களுக்கும் டீசல் 33 நாட்களுக்கும் போதுமான கையிருப்பு உள்ளதாக தெரிவித்திருந்தார். இருப்பினும் ஜனாதிபதியின் அறிவிப்பு வெளியாகி 7 நாட்களில் எரிபொருள் விலை அதிகரிக்கப்பட்டதை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். மார்ச் 9ஆம் தேதி நள்ளிரவு முதல் பெட்ரோல் லீட்டர் ஒன்றுக்கு 24 ரூபாவினாலும் டீசல் 24 ரூபாவினாலும் அதிகரிக்கப்பட்டது. தற்போதைய மதிப்பீடுகளின்படி ஏப்ரல் இறுதி வரை போதுமான எரிபொருள் கையிருப்பு உள்ளதாக அரசாங்கம் கூறினாலும் போர் தீவிரமடைந்தால் விநியோகச் சங்கிலி பாதிக்கப்படலாம் என அஞ்சப்படுகிறது. எதிர்பாராத தேவைகள் மற்றும் பதுக்கல் நடவடிக்கைகளை தடுப்பதற்காக மார்ச் 15, 2026 முதல் மீண்டும் QR குறியீடு முறை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சிற்றுந்துகளுக்கு வாராந்தம் 15 லிட்டர் மற்றும் உந்துருளிகளுக்கு 5 லிட்டர் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஒதுக்கீடு மக்களின் அன்றாட தேவைக்கு போதுமானதல்ல என்றும் இதனை விஞ்ஞானபூர்வமான முறையில் திருத்தியமைக்க வேண்டும் என்றும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் வலியுறுத்தியுள்ளார். சர்வதேச எரிசக்தி முகவரகம் போர் சூழலை கருத்தில் கொண்டு சந்தையை நிலைப்படுத்த 400 மில்லியன் பீப்பா எண்ணெய் விடுவிக்க மார்ச் 11 அன்று உடன்பாடு எட்டியுள்ளது. இந்த உலகளாவிய எண்ணெய் விடுவிப்பு மூலம் இலங்கைக்கு தேவையான விநியோகத்தை பெற்றுக்கொள்ள அரசாங்கம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளதா என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். அமெரிக்கா ரஷ்யாவிற்கு விதித்துள்ள தடைகளில் வழங்கப்பட்டுள்ள 30 நாள் தற்காலிக சலுகையை பயன்படுத்தி ரஷ்யாவிடமிருந்து மசகு எண்ணெயை பெற விசேட திட்டங்கள் ஏதும் உள்ளனவா என்பதையும் அவர் வினவியுள்ளார். உலக சந்தையில் எண்ணெய் விலை 20 தொடக்கம் 30% வரை அதிகரித்தால் அது இலங்கையின் பணவீக்கத்தில் பாரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இத்தருணத்தில் எண்ணெய் மீதான வெட் உள்ளிட்ட வரிகளை நீக்கி துறைமுகத்தில் இறக்குமதி செய்யப்படும் விலையிலேயே மக்களுக்கு எரிபொருளை வழங்க வேண்டும் என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். இதேவேளை இலங்கையில் மீண்டும் மின்வெட்டு அமல்படுத்தப்படக்கூடிய அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். நுரைச்சேலை மின் உற்பத்தி நிலையத்தில் கடந்த சில நாட்களாக மின் உற்பத்தி கணிசமாக குறைந்துள்ளதை சுட்டிக்காட்டினார். இதற்கான தரவுகளையும் அவர் சபையில் முன்வைத்துள்ளார். நுரைச்சேலையில் ஏற்படும் மின் உற்பத்தி வீழ்ச்சியை ஈடுகட்ட டீசல் மின் நிலையங்களை நாட வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் நிலவும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு காரணமாக இந்த மாற்று வழியிலும் சிக்கல்கள் எழுந்துள்ளன. இந்த நிலைமை தொடருமாயின் எதிர்வரும் ஏப்ரல், ஜூன் மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் நாடு தழுவிய ரீதியில் மின்வெட்டை அமுல்படுத்த வேண்டிய துரதிருஷ்டவசமான சூழல் உருவாகலாம் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். சுவிட்சர்லாந்துல வீடு வாங்க போறீங்க, இல்ல ஆல்ரெடி உங்களுக்கு அங்க வீடு இருக்குன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. ஒரு மனிதனுக்கு வீடு அப்படிங்கிறது ரொம்பவே அத்தியாவசிய தேவைகள்ல முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறதே இந்த வீடு தான். ஸோ அப்படி வீடு வாங்குறது, விற்கிறது, இது சம்பந்தமா உங்களுக்கு இருக்கிற நிறைய ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் தர ஒரே இடம் தான் உங்கள் செல்வாசக். யுவர் ஃபியூச்சர் அவர் விஷன். இப்போ சுவிட்சர்லாந்துல வீட்டோட வட்டி விகிதத்துல நல்ல மாற்றம் வந்திருக்கு, நிறைய குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ நீங்க ஏதாவது அக்ரிமெண்ட் போட்டு வச்சிருக்கீங்கன்னா இப்பவே அதை ரெனிவல் பண்ணி மாற்றி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ப்ராஃபிட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது சம்பந்தமா உங்களுக்கு ஏதாவது அப்டேட்ஸ் வேணும், இந்த மாற்றத்துல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கு அப்படின்னா மறக்காம ஸ்கிரீன்ல தெரிய நம்பர் கால் பண்ணுங்க. சுவிட்சர்லாந்துல நீங்க வீடு வாங்கணும், இல்ல வீடு விற்கணும், அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு தேவைகள் இருந்தா மறக்காம எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. உங்களோட எல்லா தேவைகளையும் உங்க ஃபேமிலியில ஒரு மெம்பரா இருந்து நாங்க பார்த்து பண்ணி கொடுப்போம். இது உங்கள் செல்வாசக். இச்செய்திகளுக்கு பிரதான அனுசரணை செல்வாசோக் இமோபிலியன், சுவிஸ் நாட்டில் முன்னணி நிறுவனம். தொடர்புகளுக்கு 07951146428. வீடு வாங்க, வீடு கட்ட, வீடு திருத்த மற்றும் வீட்டு கடன். யுவர் ஃபியூச்சர் அவர் விஷன். இது போன்ற மேலும் பல முக்கிய சுவாரஸ்யமான செய்திகளை அறிந்து கொள்ள லங்காஃபோ யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எமது செய்திகள் உடனடியாக கிடைக்க பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள். அத்தோடு எமது செய்திகளை மற்றவர்களும் பார்வையிட ஷேர் செய்யுங்கள். நன்றி.